عدالتی احکامات کے باوجود کراچی سے تجاوزات ختم نہ کی جا سکیں۔ فرنگی کراسنگ پر تجاوزات تاحال قائم، شہریوں نے الزام لگایا انسداد تجاوزات ٹیم ہی تجاوزات لگوانے میں مصروف ہے۔ فٹ پاتھوں اور سروس روڈ پر قبضے کیے گئے۔ ضلع جنوبی میں ایم اے جناح روڈ پر تجاوزات کے خلاف کارروائیاں، درجنوں ٹھیلے پتھارے اور کرسیاں ضبط۔ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کہتے ہیں کہ ضلع جنوبی کے مختلف علاقوں سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا۔ ایس ایس پی صاحبان کو بھی انسٹرکشن دی گئی ہیں تاکہ دوبارہ یہ نہ لگیں، تو جو بھی اس میں ملوث ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، کیونکہ یہ شہر کا لک امیج بہتر کرنا کے ایم سی کی بھی ذمہ داری ہے اور اس کے علاوہ دوسرے اداروں کی بھی بنتی ہے کہ وہ اس پر کوپریٹ کریں۔ بلدیاتی نمائندے میئر کراچی اور وزیر بلدیات سے نالاں۔ چیئرمین لانڈی ٹاؤن عبدالجمیل خان کہتے ہیں ٹاؤن ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ سرکار ہیں، گزشتہ برسوں کے واجبات بھی مکمل ادا نہیں کیے گئے، میئر کراچی اور وزیر بلدیات نے رابطہ تک نہیں کیا۔ اس دوران میں افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ تو میئر صاحب کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رسپانس ہے، نہ وزیر بلدیات کی طرف سے کوئی رسپانس ہے، کسی قسم کا کوئی رابطہ، کوئی کانٹیکٹ، کوئی میٹنگ بالکل نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ سوائے تنخواہوں کے آپ کوئی پیسہ نہیں دیں گے۔ ٹریفک پولیس کی نااہلی، کرنگی کاز وے اور ایکسپریس وے پر بدترین ٹریفک جیم، تجاوزات کی بھرمار، غیر قانونی پارکنگ سے ہزاروں گاڑیاں پھنس گئیں۔ کرنگی انڈسٹریل ایریا سے گھر لوٹنے والے ہزاروں شہری پھنس گئے۔ ڈی آئی جی ٹریفک نے گزشتہ روز محمود آباد ٹریفک سیکشن کا پورا عملہ معطل کر دیا تھا۔ سیکشن آفیسر اور ریکارڈ کیپر سمیت 17 اہلکاروں کو معطل کیا گیا۔ ڈی آئی جی ٹریفک کا کہنا ہے کہ پورا سیکشن معطل کیے جانے کی وجہ سے یہ صورتحال بنی۔ ٹریفک کے مسائل حل کرنے کے لیے سندھ نے وفاق سے مدد مانگی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ کراچی میں ٹریفک کے مسائل حل کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست، موقف اختیار کیا۔ کراچی میں ٹریفک کے مسائل آپ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ لیاری ایکسپریس وے پر کراچی کورٹ سے گاڑیوں کو داخلے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ اسکیم 36 گلستان جوہر بلاک 10 میں رفاہی پلاٹس پر تعمیرات روکی جائے، سندھ ہائی کورٹ کا بڑا حکم۔ آئندہ سماعت پر فریقین سے جواب طلب۔ فرنگی میں قصبہ موڑ کے قریب نالے کی زمین پر مبینہ قبضے کے کیس کی بھی سماعت۔ عدالت نے ڈائریکٹر ایس پی سی اے ویسٹ کو متعلقہ پلاٹ کا خود جائزہ لینے کا حکم دے دیا۔ آئندہ سماعت پر تحریری جواب طلب۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، ایل پی جی 11 روپے 88 پیسے فی کلو سستی ہو گئی۔ ایل پی جی کی فی کلو نئی قیمت 238 روپے 46 پیسے مقرر۔ گھریلو سلنڈر 140 روپے سستا، نئی قیمت 2814 روپے ہو گئی۔ اوگرا نے مئی کے لیے ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں بھی کمی کا امکان، پیٹرول 5 اور ڈیزل 8 روپے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان۔ مٹی کا تیل 8 روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت 5.37 روپے فی لیٹر کم ہونے کی توقع۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ کراچی، صدر مملکت آصف زرداری سے محسن نقوی کی ملاقات۔ وفاقی وزیر داخلہ نے صدر مملکت کو امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ چینی انجینئرز پر حملے میں ملوث گرفتار 4 دہشت گردوں سے متعلق بھی بریفنگ۔ رینجرز ہیڈ کوارٹر میں اجلاس کی صدارت کی، شہر میں امن و امان پر بریفنگ۔ قیام امن کے لیے ہر ممکن اقدامات کے عزم کا اعادہ۔ رینجرز کی کچے کے ڈاکوں کے خلاف آپریشن سے متعلق آگاہی، آپریشنل تیاریوں پر بھی بریفنگ۔ محسن نقوی نے قیام امن کے لیے رینجرز کے کردار کو سراہا، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور دعا کی۔ کسی بھی نالائق افسر کو کراچی میں نہیں لایا جائے گا، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے واضح کر دیا۔ کہا شکارپور سے تبادلہ کیے گئے کسی اہلکار کو کراچی میں پوسٹنگ نہیں ملے گی۔ اہلکاروں کو بلیک کمپنی میں رکھ کر انکوائری کی جائے گی، نااہلی ثابت ہونے پر برطرف کر دیں گے۔ بی کمپنی، بلیک کمپنی جو بنائی گئی ہے اسی لیے ہی بنائی گئی ہے کہ نالائق اور نااہل افسروں کو وہاں ڈال کر ان کے خلاف اگر سسپیشس ہے وہ نالائق ہیں، کیونکہ جب تک وہ پروو نہ ہو جائے وہ نالائق نہیں ہوتا ہے۔
अगर वो फिर वो गिल्टी नहीं होते हैं, इनोसेंट है, तो उनको वापस उनके अपने डिस्ट्रिक्ट में भेजेंगे। 41 लाख बच्चों को स्कूल वापस लाने का मिशन, वज़ीर आला सिंध की छोटे स्कूलों को बड़े स्कूलों के साथ मुंसलिक करने की हिदायत। मुराद अली शाह का इजलास से खिताब में कहना था, गैर रस्मी तालीम के जरिए 9 साल से बड़े बच्चों को तालीम दी जा सकती है। डोनर्स के ताउन से 5295 स्कूलों की तामीर कर रहे हैं। वज़ीर तालीम सिंध ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, सैलाब से 18,000 से ज़ायद स्कूल मुकम्मल, जबकि 12,000 से ज़ायद स्कूल जुज़वी तबाह हुए। जामिया कराची में वाजिबात की अदम अदायगी पर गैर तदरीसी अमला सरापा एहतजाज। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। मुजाहिरीन ने कहा कि 3 साल से लीव इनकैशमेंट अदा नहीं किया जा रहा। एहतजाज करने पर 7 मुलाजमीन को वजाहती लेटर जारी किया गया। लीव इनकेशमेंट का इजरा हमारा जब तक नहीं होता उस वक्त तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। बस जो हमारा हक है वो मिलना चाहिए, यही एहतजाज है। का कोई फैसला करें और इंशाल्लाह वो फैसला करेंगे जो मुलाजमीन के मफाद में हो। जामिया कराची सेनेट से सिंडिकेट के इंतखाबात, 2 नशिस्तों के लिए 7 उम्मीदवारों में मुकाबला। डॉक्टर सालेह रहमान 134 और इंतखाब उल्फत 130 वोट लेकर कामयाब करार। जामिया कराची के तलबा का जापानी ज़ुबान सीखने का कोर्स मुकम्मल। जापानी ज़ुबान और IT कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम। शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने तकरीब की सदारत की। डॉक्टर हुरुल एन और साबिक स्टूडेंट एडवाइज़र डॉक्टर आसिम अली की भी शिरकत। MQM वफ़द की अमीनुल हकीम इब्राहिम ने DG नादरा फिल्म से मुलाकात। अली खुर्शीदी, मज़ाहिर अमीर, एजाजुल हक, नफ़ीर अहमद और दीगर भी शामिल। शहरियों के ब्लॉक शनाख्ती कार्ड के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। शनाख्ती कार्ड की जल्द फराहमी के इक़दाम से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। नादरा मेगा सेंटर में इजाफे और नादरा की मोबाइल टीमों की तश्कील पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात सरजानी टाउन में नए नादरा सेंटर के क़याम पर इत्तफाक हुआ। नकीबुल्लाह कत्ल केस में नया मोड़ सामने आ गया। ऐनी शाहिद अपने बयान से मुनहरिफ हो गया। मरकजी गवाह हेड कांस्टेबल राजा जहांगीर ने साबिक SHO अमानुल्लाह और शुएब शूटर समेत 7 मुल्जिमान को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दौरान समाअत मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुझसे ज़बरदस्ती बयान लिया गया था। मुनहरिफ होने पर प्रोसिक्यूशन ने गवाह का नाम वापस लेने की इस्तदा कर दी। समाअत 4 मई तक मुलतवी। शहर कायद में अगवा बराए तावान की एक और वारदात। मदरसे के तालिबे इल्म को शाह फैसल से अगवा किया गया। भाई उवैस का कहना है कि समीउल्लाह घर से पैदल निकला। मदरसे पहुंचने पर पता चला भाई आज आया ही नहीं। पुलिस के मुताबिक तालिबे इल्म की बहन के नंबर पर नामालूम अफराद ने 5 लाख रुपए तावान का मैसेज भेजा। वाक़े का मुकदमा शाह फैसल थाने में दर्ज कर लिया गया। हज मिशन में गैर कानूनी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की शमूलियत पर सिंध हुकूमत का एतराज़। सूबाई महकमा सेहत ने विफाक को खत अरसाल कर दिया। 40 मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को NOC देने से साफ इनकार कर दिया। कहा, विफाक ने NTS टेस्ट पास स्टाफ की फहरिस्त अरसाल नहीं की। हज मिशन में मेरिट पर नाम शामिल करके फहरिस्त अरसाल करने का मुतालबा। 23 रुपए किलो मुकर्रर है। इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। बाजार में चीनी सरकारी कीमत से 15 रुपए महंगी फरोख्त हो रही है। डॉक्टर साजिद जहांगीर को रजिस्ट्रार उर्दू यूनिवर्सिटी का इजाफी चार्ज मिल गया। डॉक्टर साजिद जहांगीर असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा कीमिया खिदमात पर अंजाम दे रहे हैं। शेखुल जामी ने डॉक्टर साजिद जहांगीर को रजिस्ट्रार का इजाफी चार्ज दिया। सिंध काबीना का कल इजलास। मजदूरों के आलमी दिन पर भी महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन खुला रहेगा। सिंध काबीना के इजलास के बाद छुट्टी मंसूख की गई। नोटिफिकेशन जारी। लापता अफराद के केस में अहम पेशरफ्त। JITs ने 3 लापता शहरियों को जबरी गुमशुदा करार दे दिया। सिंध हाईकोर्ट ने सवाल किया कि इस कानून के तहत लापता शहरियों को जबरी गुमशुदा करार दिया जाता है। बताया जाए शहरी कहाँ और किस इदारे के पास हैं। रेंजर्स के वकील ने जवाब दिया, जबरी गुमशुदगी का ये मतलब नहीं कि किसी अदारे ने शहरी की गुमशुदगी तस्लीम की है। अदालत की जबरी गुमशुदा शहरी दिल खाना को मुआवजा देने की हिदायत। तफ्तीशी अफसरान से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। समाअत 30 मई तक मुलतवी।
महकमे एंटी करप्शन के 16 ग्रेड के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स की ग्रेड 17 में सुपरिटेंडेंट्स के ओहदों पर तरक्कियाँ। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तरक्की पाने वालों में परवेज़ आलम, सलीम अब्बास, मुनव्वर अली, निज़ामुद्दीन और असगर अली शामिल। बिजली, गैस न पानी, कराची के हर घर की कहानी। लांधी, औरंगी टाउन और कोरंगी में गैस गायब। सुरजानी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद और मलीर के मकीन भी ख्वार। शहरियों की रात 10 से सुबह 6 बजे तक गैस बंदिश की शिकायत। पूछ और पसमानदा इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बत्ती गुल। धावीजी पंपिंग स्टेशन पर मरम्मती काम आवाम के लिए इम्तिहान बन गया। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। जमशेद टाउन, गुलशन, क्लिफ्टन, लियारी, ओट सदर एरिया, लालू खेत और नाज़िमाबाद के मकीनों को मुश्किलात। पानी की किल्लत पर काबू पाने की जानिब अहसन इक़दाम। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, मुस्लिम हैंड्स और पाक दहलिया का बाहमी इश्तराक। मनोरा जेटी पर खारे पानी को मीठा करने वाले RO प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। प्लांट शमसी तवानाई के जरिए चलेगा। चेयरमैन मुस्लिम हैंड पीर सैयद लफ्ते हुसैन का कहना था, मुस्लिम हैंड साहिली पट्टी पर 5वां RO प्लांट लगा रही है। सोने की कीमतों में बड़ी कमी। 1 तोला सोना 2000 रुपये सस्ता, कीमत 2,41,900 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1715 रुपये सस्ता होकर 2,07,390 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 20 रुपये सस्ती होकर 2630 रुपये पर फरोख्त होने लगी। कराची में झुलसा देने वाली गर्मी। समुद्री हवाएं बंद होने से हब्स में भी इजाफा। महकमे मौसमियात की गर्मी में इजाफे की पेशगोई। तिब्बी माहिरीन की भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। गर्मी बढ़ते ही शहरियों ने ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया।